हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजा में। तो आदर्श क्लासेस में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 11 वर्तुळ संबंधित क्षेत्रफल की बात करवाना छीए, जेनो आज लेक्चर नंबर 7 है। आ लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 11.1 ना प्रश्न नंबर 11 और 12 गणीशुं, जे बंने स्मॉल दाखला है। खाली एक ज जे आपणुं सूत्र है लघुवृत्तांश एना पर आधारित है। तो चलो આપણે गणतरी करिए। तो प्रश्न नंबर 11 ने આપણે रकम वाँचीए और पछी આપણે तेनो उकेल मेळवीए कि एक गाड़ी ने एक बीजा पर आच्छादित न थाय तेवा बे वाइपर छे। दरेक वाइपर ने 115 अंशना खूणा जेटली सफाई करती 25 सेमी लंबाईनी ब्लेड छे। तो प्रत्येक वखते वाइपरथी साफ थता विस्तारनुं कुल क्षेत्रफळ शोधो। એટલે બંને વાઇપરનું આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવું પડશે। તો ચલો આપણે શોધી લઈએ। તો અહીંયા જો કેવું છે, ધારો કે અહીંયા એક વાઇપર છે આપણું, આ આપણું વાઇપર છે, એ કેટલો ખૂણો કવર કરે છે? તો 115 અંશનો ખૂણો કવર કરે છે। 115 અંશનો ખૂણો કવર કરી અને અહીંયા જાય છે તો આટલા વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ કવર કરે છે, તો આટલું સાફ કરે છે। તો આ શું થયું? આપણું લઘુવૃત્તાંશ થયું। તો આનું સિમ્પલી આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। હવે જો અહીંયા શું કીધું છે? 25 સેમી લંબાઈ છે। તો આ બ્લેડ છે એની 25 સેમી લંબાઈ છે। તો આ 25 સેમી શું બનશે? આપણી ત્રિજ્યા બની જશે અને સિમ્પલી આપણને મળી જશે। તો ચલો કરી લઈએ આપણે અહીંયા વાઇપરથી સાફ થતા વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ। તો કુલ ક્ષેત્રફળ એટલે આપણે જે ક્ષેત્રફળ હશે ને બે આપણે ગુણી દઈશું। તો ચલો કરી લઈએ કે વાઇપરથી સાફ થતા વિસ્તારનું કુલ क्षेत्रफल। तो जो लघुवृत्तांशનું सूत्र बोलो, 300 भाग्या थीटा भाग्या 360 गुण्या पाई आर नो वर्ग। पण आ आपने शुं मळशे? एक वाइपरનું क्षेत्रफळ मळशे। अहींया जो बे वाइपर छे अने बंनेનું આપણે શોધવાનું છે, કુલ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। તો આ જે આપણું ક્ષેત્રફળ આવ્યું એને ગુણ્યા આપણે 2 કરી દઈશું। સમજણ પડી ગઈ? તો થીટા કેટલા છે? અહીંયા જો 115 અંશનો ખૂણો છે तो थीटा बराबर 115। तो 115 भाग्या 360 गुण्या पाई आपने कई कीधा नहीं, तो 22 भाग्या 7। त्रिज्या आपणे मैं तमने हमणां ज कीधुं हतुं, आ जे 25 सेमी लंबाई है ये आपणी त्रिज्या बनशे। तो आर नो वर्ग है, तो 25 गुण्या 25 अने गुण्या 2, केम के बे वाइपरनुं क्षेत्रफळ आपणे शोधवानुं छे। तो चलो आपणे करी लईए। तो जो अहींया आपणे जे पण उडतुं होय ए उडाडी दईए। तो अहींया पहेला 2 उडी जशे, अहींया 180 आवशे, फरीथी 2 उड़ी जशे, अहींया 11 आवशे अने अहींया नीचे 90 आवशे। पछी अहींया 5 उडाडीशुं, केम के 18 पंचा 90 थाय अने 25 एटले 5 वच्चे अहींया। हवे कई उडे छे? हवे कई उड़शे नहीं। जुओ उपर 115 छे, 11 छे, 5 अने 25 छे, कई उड़तुं नथी। तो चलो आपणे सिम्पली गुणाकार करी लईए। तो अहींया उपर शुं वध्युं? जुओ उपर आपणे वध्युं छे 115 गुण्या 11 पंचा 55 करी लईए, 55 गुण्या 25 नीचे 18 અને 7 વધ્યા છે। તો ચલો આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ સિમ્પલી। તો અહીંયા સાઈડમાં આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ। તો પહેલાં તો આપણે 55 અને 25નો ગુણાકાર કરી લઈએ। તો 55 ગુણ્યા 25, તો એકમ દશકની 0, 5 દુ 10 વધી 1, 5 દુ 10 ને 1 11, પછી 5 વડે ગુણાકાર, પાયો પાયો 25 વધી 2, फरीथी पायो पायो 25 ने वधी 2 27 थशे। तो सरवाळो केटलो मळ्यो आपणे? 5 7 3 અને 1। हवे आनो आपणे 115 साथे गुणाकार करवानो छे। तो चलो करी लईए कि गुण्या 115 जे आपणे जवाब मळ्यो एना साथे एकम दशकनी 2 0। पछी जो हवे अहींयाथी आपणे गुणाकार थशे तो केटलो थशे? 5 एका 5 7 एका 7 3 एका 3 1 एका 1। फरीथी एनुं थशे एकम दशकनी 0, 5 एका 5 7 एका 7 3 एका 3 1 एका 1। हवे आपणे 5 वडे गुणाकार करवानो छे। आ तमारे खास ध्यान राखवानुं छे। तो जो पायो पायो 25 नो पांचड़ो वधी 2, 5 छेद्या 35 ने 2 37 नो सातड़ो वधी 3, पछी 5 तरी 15 ने वधी 3 18 नो आठड़ो वधी 1, 5 एका 5 ने 1 6। तो हवे सिम्पली चलो आपणे सरवाळो करी लईए। तो चलो सरवाळो करीए। तो जो 0 0 અને 5, तो 5 आवशे, 0 5 અને 7, तो 12 नो बगड़ो वधी 1 वधी 1 ने 5 6, 6 ने 7 13, 13 ने 8 केटला थशे? 21, तो 21 नो एकड़ो वधी 2, अहींया वधी 2 आवशे। जो तमारे आ खास ध्यान राखવાનું છે, મારી ભૂલ થાય તમારી પણ ભૂલ થઈ શકે છે, એટલે ઉતાવળમાં નહીં કરવાનું, શાંતિથી કરવાનું છે। તો પછી 2 2 ને 7 9
9 ને 3 12, 12 ને 6 18નો આંકડો વધી 1, 1 ને 3 4, 4 ને 1 5 અને પછી સિમ્પલી છેલ્લે 1 વધ્યા છે। તો આ આપણને મળ્યો ગુણાકારનો જવાબ, ઉપરનો જે ગુણાકાર છે એનો। તો ચલો લખી દઈએ શું જવાબ મળ્યો, 1,58,125। આવડો આંકડો તો કદી આવ્યો જ નથી, બહુ લાંબો ગુણાકાર છે, પણ તમારે ગુણાકાર કરવો જરૂરી છે। હવે આપણે નીચેલા બંનેનો ગુણાકાર કરી લઈએ। તો 18નો ઘડિયો તમને આવડે છે, 18 સીધા કેટલા થશે, 126 થશે। તો અહીંયા મૂકી દો। જો હવે તમારે ભાગાકાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી, આવડો મોટો ભાગાકાર તમારે પરીક્ષામાં ટાઈમ બગાડવાની કોઈ જરૂર નથી અને તમારે બહુ સમય લાગશે, અડધો કલાક નીકળી જશે ખાલી આ ભાગાકારમાં। પ્રશ્ન 1 માર્ક્સનો છે, કેમ કે ડાયરેક્ટ સૂત્ર આધારિત પ્રશ્ન છે, પણ ભાગાકાર તમારો અડધો કલાક લેશે, એટલે આટલા સુધી તમારે રાખવાનું છે। અહીંયા આપણે સેન્ટીમીટરનો વર્ગ લખી દઈએ તો આપણને સિમ્પલી આન્સર મળી ગયો। તો ચલો હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 12, એમાં શું કીધું આપણને કે પાણીની નીચેના ખડકો વિશે જહાજને ચેતવણી આપવા માટે એક દીવાદાંડી 16.5 કિલોમીટર અંતર સુધી 80° ખૂણા વૃત્તાંશ પર લાલ રંગનો પ્રકાશ પાથરે છે। તો સમુદ્ર જેટલા ક્ષેત્રફળ પર જહાજને ચેતવણી આપતી હોય તે શોધો। જે પણ ક્ષેત્રફળ જહાજને ચેતવણી આપતો હોય દીવાદાંડી, એનું આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। પાઈ બરાબર 3.14 લો। તો સિમ્પલી એ જ સૂત્રનો ઉપયોગ થશે લઘુ વૃત્તાંશવાળા। તો ચાલો આપણે કરી લઈએ કે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ, અહીંયા લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ તો શું આવશે સૂત્ર બોલો, થીટા ભાગ્યા 360 ગુણ્યા પાઈ આરનો વર્ગ। થીટા અહીંયા કેટલા છે જુઓ 80° સુધી દીવાદાંડીનો પ્રકાશ પાથરે છે, તો 80 ભાગ્યા 360 પાઈ આપણે કેટલા લેવાના છે, અહીંયા જો 3.14 લેવાના છે, તો 3.14 અને ત્રિજ્યા કેટલી છે જુઓ 16.5 કિલોમીટર સુધી અંતર સુધી તે પ્રકાશ પાથરે છે। તો આપણી ત્રિજ્યા જો, કારણ કે અહીંયા આપણી દીવાદાંડી છે અને આ આપણો અહીંયા સમુદ્ર છે, તો દીવાદાંડી જો અહીંયાથી 16.5 કિલોમીટર અને 80° ખૂણા સુધી, એટલે આવી રીતે અહીંયા પ્રકાશ પાથરે છે આટલા સુધી, તો આપણું લઘુ વૃત્તાંશ બન્યું। એમાં જે 16.5 કિલોમીટર અંતર છે એ આપણું શું બનશે, ત્રિજ્યા બનશે, અને આ જે ખૂણો છે એ આપણું થીટા બનશે। તો ચલો કરી લઈએ કે આપણી ત્રિજ્યા શું થશે, 16.5 થશે। 16.5 કિલોમીટર ગુણ્યા 16.5 કિલોમીટર 2 વખત, કેમ કે આરનો વર્ગ છે। હવે જે આ પોઈન્ટ આપણે નીકાળી દઈશું નીચે ભાગાકારમાં, 100 અને 10 મૂકી દઈશું। તો ચલો મૂકી દઈએ। તો અહીંયા જો 80 ભાગ્યા 360 ગુણ્યા જો 3.14 છે, એટલે પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે, તો નીચે 100, પછી જે 16.5 છે એમાં પોઈન્ટ પછી 1 અંક છે, તો 165 ભાગ્યા 10, 165 ભાગ્યા 10। હવે જે પણ ઉડતું હોય આપણે ઉડાડી લઈએ। તો ચલો ઉડાડી લઈએ। તો પહેલાં તો જુઓ અહીંયા આપણે 0 0 ઉડી ગયા, પછી જો 4 દુ 8 થશે અને 4 9 36 છે, અહીંયા 4 4 ઉડી ગયા, તો અહીંયા 2 વધ્યા અને અહીંયા 9 વધ્યા। હવે જો હવે કંઈ ઉડે છે તો ચલો ઉડાડીએ। તો પહેલાં તો જુઓ અહીંયા આપણે જે આજે 165 છે એમાં શું થશે કે 55 તરી 165 થશે, તો અહીંયાથી 3 ઉડી ગયા, અહીંયા 3 વધ્યા, અહીંયા 55 વધ્યા। બાજુમાં પણ ફરી 165 છે, તો અહીંયા 3 ઉડી ગયા અને અહીંયા 55 વધ્યા। સમજણ પડી ગઈ। હવે જો નીચે 10 છે તો 5 5 ઉડી જશે, તો અહીંયા 11 આવશે, અહીંયા 2 આવશે, ફરીથી અહીંયાથી પણ 5 5 ઉડી જશે, અહીંયા 11 આવશે ને અહીંયા 2 આવશે। આ 2 2 ઉડી ગયા, તો ઉપર શું વધ્યું, હવે જો ફરીથી અહીંયા પણ ઉડી જશે, કેમ કે 157 આવશે। તમે એ નહીં ઉડાડો તો ચાલશે, તમને યાદ ના આવે તો, પણ યાદ આવે તો ઉડાડી દેવાનું છે। સમજણ પડી ગઈ। તો ઉપર શું વધ્યું જુઓ, ઉપર વધ્યું 157 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11, તો 11નો વર્ગ છે, તો 11નો વર્ગ તમને યાદ હોવો જોઈએ। 1 થી 20 સુધી તો મેં તમને કીધું હતું કે વર્ગ યાદ હોવા જોઈએ। તો કેટલો થશે એનો વર્ગ, 121 થશે। નીચે ભાગાકારમાં શું છે જો માત્ર 100 છે, અને 100ને હવે આપણે ઉડાડીશું નહીં અને ઉડતા પણ નથી, કેમ કે આપણા પોઈન્ટ કાપવા જરૂરી છે, તો 100 એમના એમ। તો ચલો સાઈડમાં હવે આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ કે 157 ગુણ્યા 121, 121। તો ચલો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરીએ। સૌપ્રથમ તો 2 0, પછી 1નો ગુણાકાર 7 સાથે, 1નો ગુણાકાર 5 સાથે, 1નો ગુણાકાર 1 સાથે, પછી એકમ દશકની 0, પછી 2 સાથે ગુણાકાર, તો 7 દુ 14, વધી 1, 5 દુ 10 ને વધી 1 11, ફરીથી વધી 1, પછી 1 દુ 2 અને 3, પછી જો 1નો ગુણાકાર તો 7 સાથે 7, 5 સાથે 5 અને 1 સાથે 1। સરળો કરી લો સિમ્પલી, અહીંયા સરવાળો થઈ જશે। તો ચલો કરી લઈએ। અહીંયા તો આ 7 થશે, પછી 4 અને 5 9 થશે, પછી 7 1 અને 1 9 થશે, અહીંયા 5 અને 8, 5 અને 3 8 થશે, અને અહીંયા 1, તો એનો સરવાળો આપણને શું મળ્યો
18,997 મળ્યો। ભાગ નીચે 100 છે તો હવે શું થશે જુઓ 2 પોઈન્ટ આપણા કાપવા પડશે તો 189.97 2 અંક પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકવાનો છે પાછળથી તો આ આપણને આન્સર મળ્યો અહીંયા કિલોમીટર આવશે કેમ કે જો દીવા દાંડીમાં કિલોમીટર હતું 16.5 કિલોમીટર હતું તો અહીંયા સેન્ટીમીટર નહીં આવે કિલોમીટરનો વર્ગ આવશે। આ આપણને ક્ષેત્રફળ મળ્યું જ્યાં સુધી દીવા દાંડી પોતાનો પ્રકાશ પાથરે છે। સમજણ પડી ગઈ? તો અહીંયા આપણા આ લેક્ચરમાં પ્રશ્ન નંબર 11 અને પ્રશ્ન નંબર 12 ગણવાનો પ્રયત્ન કર્યો। બંને સ્મોલ દાખલા હતા, ખાલી લઘુવૃત્ત અને સૂત્ર પર આધારિત હતા। તો લેક્ચર કેવો લાગ્યો છે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો અને જો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરો।